سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى ثم إلى أرواح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى أرواح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي ثم إلى أرواح عمر بن عبد الرحمن الأطاش الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علوي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر شاتري ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى الحبيب أبو بكر عدي بن علي المشهور ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح كي هاجي أحمد بن قرو علي ثم إلى روح هاجي حنيفة بنت هاجي زين الدين ثم إلى روح كي هاجي عبد الرحمن بن كي هاجي أحمد ثم إلى روح هاجي عبد الوهاب بن كي هاجي أحمد ثم إلى روح هاجي سيتي وردة بنت كي هاجي أحمد ثم إلى روح فاطمة بنت كي هاجي أحمد ثم إلى روح هاجي أحمد دهلان ابن كي هاجي أحمد ثم إلى روح مأمون بن كي هاجي أحمد ثم إلى روح كي هاجي مصطفى بن هاجي عبد الهادي ثم إلى روح أخينا عثمان بن هاجي عبد الحامد وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وإلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وإلى أرواح معلمين أجمعين وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ إخواننا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والهموم والغم والذنوب والمعصية ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا يشفي أخينا محمد علوي يشفي محمد علوي حسن ابن فوزان Witan Hardianto bin Artoyo wa Muhammad Syaifuddin bin Darmaji dan siapa yang sakit di antara kita dan keluarga kita dan di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya syafi ya syafi ya syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anhum kulla ta'abin shadid waghfihim minal haddi wal hadid wal maradi shadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahaa'an min bahaa'ik wa 'ata'an min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik ta'idan ta'idika dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas masalah, kita masuk di bab baru ini ya, mabhath muhlikat, al-muhlikat. Kita membahas masalah pentingnya mencari
mencari nafkah, mencari makanan untuk menyambung hidup yang halal. Di halaman 316 ya, terakhir ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul dan setiap orang yang beriman untuk memakan makanan yang thayyib, yang halal. Dalam ayat disebutkan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal, wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Begitu juga kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, maksudnya yang halal, dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram bisa menjadi penghalang terkabulnya amal ibadah kita, penghalang terkabulnya doa, seperti yang disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang ar-rajulu ash'ath akbar yutilus safar, seseorang yang rambutnya acak-acakan dan berdebu, yutilus safar, dan melakukan perjalanan jauh, yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya, orang tersebut mengangkat tangannya ke langit, kemudian berdoa meminta kepada Allah dengan doa darurat, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, kabulkanlah doaku. Tapi kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil harami, dan dia setiap harinya disuplai kepada dirinya ini dari barang yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabalahu, bagaimana mungkin doanya orang seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencari barang halal ini sesuatu yang sangat mendasar sekali di dalam agama ini, dan sesuatu yang sangat pokok sekali untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan pondasi agama itu sendiri, pondasi ibadah kita dibangun di atas barang yang halal. Di dalam bait Zubat disebutkan, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Disebutkan di dalam bait-bait Zubat itu di mukaddimahnya. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu. Perbuatan taat yang dilakukan oleh seseorang yang makan barang haram, perbuatan taat itu diumpamakan mithlul bina fauqa maujin, seperti orang yang membangun rumah di atas ombak. Kapan jadinya ini rumah ini? Di semen kena ombak, di semen baru semennya diletakkan ada ombak, semennya diletakkan ada ombak lagi. Terus seperti itu. Mithlul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Tidak sama sekali tidak akan pernah berdiri bangunan tadi. Diumpamakan seperti itu orang yang melakukan amal taat tapi dia tidak menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya, maka amal taat yang dia bangun itu dia merasa sudah banyak sekali, setinggi gedung yang paling tinggi, padahal sama sekali tidak ada amal yang dia perbuat karena dia tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Terakhir berarti di paragraf terakhir itu halaman 316 ini ya. Terakhir itu
Ya, paragraf terakhir halaman 316. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi fid darain. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Apa sabda Rasul itu? Man ishtara thawban bi'ashrati darahima wa fihi dirhamun min haramin lam yakbalillahu lahu salatan madama alaih. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membeli satu buah baju dengan harga 10 dirham, ini contoh saja ini, saya beli baju dengan harga 10 dirham, dan di antara 10 dirham itu, uang 10 dirham yang saya gunakan untuk beli baju itu, fihi, di dalamnya terdapat dirhamun min haram. Ada 1 dirham yang haram, yang 9 dirham halal, yang 1 dirham haram. Kata Rasulullah SAW, lam yakbalillah lahu salatan madama alaih, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia mengenakan baju tersebut. Kalau bajunya itu dipakai sama dia pada waktu sholat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, secara fikih sah atau tidak? Oh, mungkin saja secara fikih sah. Secara fikih sholatnya itu menutupi auratnya. Secara fikih bajunya itu menutupi auratnya sehingga auratnya tidak terlihat. Masuk sah syarat-syarat fikihnya, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena baju yang dia kenakan itu adalah baju yang haram. Baju yang haram. Bajunya, sarungnya, kopiahnya, sejadahnya, semua harus dari barang yang halal. Dari barang yang halal. Kalau ini bajunya, kata beliau Habib Abdullah Al-Haddad, coba ini perhatikan hadis ini. Ini baju dibeli harganya 10 dirham, cuma 1 dirham saja yang haram, yang 9 dirham semua halal. Fa idza kana hadza fi thawb alladhi yakunu ushru thamanihi haraman, jika baju yang harganya itu yang haram, harta yang untuk membeli baju itu 1/10-nya saja cuma haram, yang 9/10, yang 9/10-nya itu halal semuanya. Fa kaifa yakunul hal law kana thamanu kulluhu minal haram. Lalu bagaimana kalau harganya dia bayar semua dengan uang yang haram? Ini yang dicontohkan Nabi cuma 1/10-nya saja yang haram. Bagaimana kalau uang-uangnya ini semuanya yang dia gunakan itu adalah uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lebih tidak masuk akal lagi sholatnya diterima. 1/10-nya saja ada haramnya, kata Nabi sholatnya tidak diterima. Nah, ini kita perlu meneliti. Ini yang namanya warok. Apa yang namanya warok? Meneliti apa yang kita kenakan, apa yang masuk ke dalam perut kita. Ini suci atau tidak? Ini yang namanya warok. Jangan-jangan doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada yang haram yang menempel di dalam diri kita atau masuk ke dalam perut kita sehingga doa kita ini tidak terangkat. Seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, fa anna yustajaba lahu. Loh Ustaz, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima doa? Mengabulkan doa. Betul, Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Tapi doanya kita ini naik ke langit atau tidak? Sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat dengan kita, betul enggak? Allah dekat dengan kita. Tapi kita dekat dengan Allah atau tidak? Saya pernah dulu hadir membaca kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dulu saya baca
kebetulan hadir ayahnya Ustaz Thahir Al-Kaf, Habib Abdullah. Habib Abdullah Al-Kaf, ada orang alim. Waktu itu kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi." Nah, kemudian ada satu orang yang tanya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Allah berfirman, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad, "Idza sa'alaka ibadi anni," kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku tentang aku, itu kan asbabun nuzulnya. Ada orang datang ke Rasulullah SAW tanya, kami ini berdoa harus seperti apa? Harus teriak. Karena Allah ini jauh atau dekat, kita tidak tahu. Apa kita ini doa ini harus perlu teriak sehingga Allah bisa mendengar saya. Nah, kemudian turun ayat itu. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku, sampaikan kepada mereka, fa inni qarib, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, aku ini, Allah ini dekat. Maksudnya dekat dengan mereka. Kemudian ada orang tanya, kalau Allah dekat dengan kita, kenapa kok ada doa yang tidak terkabul? Kok ada doa yang tidak terkabul? Jawabannya, doa itu kalau memenuhi syarat, pasti terkabul. Tidak mungkin tidak terkabul. Doa itu terkabul. Hanya saja, doa yang terkabul itu pun, terkabulnya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada enggak doa yang tidak terkabul? Ada. Doa yang tidak memenuhi syarat. Pertanyaannya, Allah dekat dengan kita, kemudian dijawab oleh Habib Abdullah itu. Ya benar, Allah itu dekat dengan kita, tapi apakah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah pasti dekat dengan kita. Cuma kita dekat dengan Allah atau tidak? Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu jelas dekat dengan kita, Allah pasti mengabulkan doa kita, tapi banyak di antara kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak dari kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan terkabulnya doa itu kita halangi sendiri. Bukan Allah yang menghalangi, tapi kita yang menghalangi sendiri. Sehingga doa kita ini naik ke langit aja enggak. Allah maha mendengar enggak? Maha mendengar, tapi ini doa yang tidak naik, tidak memenuhi syarat ini doa ini. Makanya di ayatnya itu fal yastajibu li. Maka hendaklah dia mencari sebab-sebab yang menjadikan aku mengijabahi doanya. Jangan kita melakukan menerabas sebab-sebab yang bisa justru menghalangi doa kita. Termasuk di antara doa itu adalah sholat kita. Sholat itu doa. Sholat itu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada hal-hal yang menghalangi sholat seseorang. Di antaranya ketika orang tersebut mengenakan pakaian yang haram, makan yang haram. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, فَكَيْفَ يَكُونُ الْحَالِ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ كُلَّهُ مِنَ الْحَرَامِ. Bagaimana kondisinya kalau harta yang dia gunakan untuk membayar harga baju itu semuanya haram. Perhatikan ini, 1/10 bisa menghalangi sholat. Bagaimana kalau semua hartanya itu haram? Ini lebih berat lagi kan? Ada yang lebih berat lagi. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa idza kana hadza thawb alladhi yakunu ala zahiril jasad, jika penghalang sholat itu yang disebutkan di dalam hadis itu, penghalang sholatnya adalah baju yang melengket, yang lengket, yang ada di lahiriah jasad kita. Fakaifa yakunul hal, lalu bagaimana dengan kondisinya fit ta'am, kondisinya makanan,
alladzi yakunu fi batinil jasadi, yang masuk ke dalam batin jasad kita, yang melekat di lahiriah saja itu bisa menghalangi sholat kita. Bagaimana kalau masuk ke dalam jasad? Ini cuma nempel di lahiriah saja, sholatnya bisa tidak ngangkat, ini tidak naik. Bagaimana kalau hal yang haram itu masuk ke dalam jasad, wa yajri fil lahmi wad dami wal uruq wal idham wa sairil ajza'il badan, dan barang haram itu mengalir masuk ke dalam badan kita, meresap di daging kita, di darah kita, di urat-urat kita, di tulang-tulang kita, dan di seluruh jasad kita. Karena kalau kita sudah masukkan makanan ke dalam mulut kita, mengalir bersama darah ini, masuk ke semua organ tubuh kita yang di dalam. Parah ini ya, parahnya luar biasa. Kalau baju melekat, ini sesuatu yang haram, kita bisa lepas, kita ganti baju yang suci. Kalau masuk ke dalam, bagaimana ini? Bagaimana kalau yang haram ini masuk ke dalam? Nempel di darah kita, nempel di jantung kita, nempel di tulang kita, nempel di daging-daging kita yang di dalam itu. Oh, saat saya mau beli rinso, saya minum biar bersih. Tidak bisa. Tidak bisa, itu perlu waktu untuk menyucikan. Ini kita baru bicara barang haram itu bisa mencegah terkabulnya ibadah. Kita belum berbicara impact, dampak dari barang haram ini. Ini baru satu dampak negatif yang dibahas, yaitu tercegahnya ibadah kita. Naudzubillah min dzalik. Ini penting sekali loh ini ya. Makanya saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Ini seharusnya jadi perhatian utama kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari hal-hal lainnya. Makanya di awal mukaddimah bab ini, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan ini pembahasan ini ahammu muhimmatid din. Pembahasan agama yang paling penting, Karena kalau kita tidak memperhatikan apa yang masuk ke perut kita, ya nanti semua yang kita lakukan jadi sia-sia. Fata'ammalu dzalika jiddan. Maka perhatikan hal ini baik-baik, kata beliau. Wa am'inu dan fokuslah fihi nazar. Fokuskan pandangan kamu dalam hal ini. Maksudnya apa? Maksudnya jadikanlah ini perhatian utama kamu, kata beliau, dan fokuslah terhadap segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kamu, nempel di dalam diri kamu. Fokuslah di itu, kata beliau. Wahdharu, dan berhati-hatilah, waspadalah apa yang masuk ke perut kamu. Dulu karena orang tahu dampak yang berat, orang itu sampai rela lapar. Lebih baik saya lapar daripada saya makan yang tidak jelas. Dan wanita-wanita yang di rumah di zaman dulu itu sabar semuanya. Disebutkan di dalam kitab-kitab, kalau suaminya keluar dari rumah, wanita-wanita itu berkata kepada suaminya, wahai suamiku, jangan bawa barang haram dan syubhat masuk ke rumah ini. Sesungguhnya kita adalah hamba yang tahan lapar. Kalau kamu belum dapat rezeki hari ini, jangan bawa barang haram dan syubhat masuk ke rumah ini. Lebih baik kita sama-sama lapar saja. Sama-sama lapar. Nah, sekarang keluarga zaman sekarang, suaminya suka dengan barang haram, istrinya juga suka dengan barang yang haram, naudzubillah min dzalik. Dan istri yang tidak sabar bisa mengakibatkan suami kalap juga. Karena
Seorang suami itu dia punya tanggung jawab cari nafkah. Kalau istrinya yang di rumah menuntut macam-macam, tuntutannya A, B, C, D, E, keluar suaminya, dia bisa menghalalkan nanti segala cara istrinya di rumah juga punya tanggung jawab. Nah, kalau mau selamat, mau mendapat predikat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sang suami ini harus waspada karena dia ini punya amanat dari Allah. Allah memerintahkan dia untuk mencari rezeki, memenuhi perut istri dan anak-anaknya, itu amanat. Kalau dia penuhi dengan barang yang syubhat, barang yang haram, berarti dia laki-laki tidak amanat. Begitu juga wanita-wanita punya amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri apa yang dia dapat dari suaminya. Tidak boleh takfurul ashir, kata Rasulullah SAW. Rasulullah waktu sholat Idul Adha dalam keadaan lemah badannya, ditopang oleh dua sahabatnya. Selesai sholat, Nabi itu melewati wanita-wanita, dilewati oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah minta berhenti, lalu menghadap ke arah wanita itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Hai wanita-wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat nanti kebanyakan penghuni neraka adalah wanita." Wah, ini kalau ada wanitanya langsung protes ini ya. Penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Kata sebagian ulama, kenapa kok kebanyakan wanita? Ya karena jumlahnya wanita itu lebih banyak dari laki-laki gitu ya. Tapi alasannya yang disebut Rasulullah SAW bukan itu. Apa alasannya? Pada waktu Rasulullah SAW mengatakan penghuni neraka kebanyakan kaum wanita, ada satu orang wanita yang berdiri, kata perawinya disebutkan asmaral laun, wajahnya ini kemerah-merahan, berarti menunjukkan wanita itu tidak pakai cadar. Nah ini dari hadis ini disebutkan berarti cadar itu hukumnya tidak wajib. Ada juga yang berpendapat, loh cadar itu hukumnya tidak wajib, tapi itu kemungkinan karena cadar belum diperintahkan. Nah, alhasil pakai cadar boleh, tidak pakai cadar juga boleh. Yang paling penting jangan tidak pakai kudung. Kalau kerudung itu tidak ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau cadar itu ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau ulama Syafi'iyah, dia mengatakan sepanjang wajahnya tidak menimbulkan fitnah maka tidak wajib. Tapi kalau wajahnya menimbulkan fitnah karena terlampau cantik, wajib bagi dia mengenakan cadar. Minimal kalau dia tidak mau pakai cadar, kerudungnya ditutupkan pada waktu keluar bertemu dengan laki-laki asing. Nah, lebih-lebih lagi tidak pakai make up waktu keluar, itu lebih mengundang perhatian. Nah, kita tidak sedang bahas fikih nih ya, sampai ke fikih. Tapi pada waktu itu ada seorang wanita yang bertanya, lihat ini. Pertama ini dari hukum fikih ini bisa diambil dari ini. Yang kedua, wanita-wanita itu punya hak di dalam Islam. Punya hak. Jadi wanita itu bukan pengikut saja yang tidak punya hak berbicara. Dia harus diajak berbicara. Dia itu manusia, bahkan dari wanita itu muncul orang-orang mulia, muncul orang-orang yang besar. Bahkan wanita itu harus diajak berdiskusi, harus didengarkan suaranya. Di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, berapa kali Nabi itu menghargai kaum wanita, termasuk Nabi menyayangi. Nabi tidak punya anak laki, anak lakinya wafat semuanya. Yang mendukung Nabi Muhammad itu anak-anaknya semua perempuan semuanya. Tidak punya anak laki Nabi Muhammad SAW. Dan anak lakinya 3 wafat semuanya masih kecil-kecil. Yang paling besar wafat itu Ibrahim, umur 11 tahun. Dan itu bukan anaknya Khadijah, anaknya Maria al-Qibtiyah. Lainnya wanita-wanita semuanya. Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah, yang terakhir Fatimatuz Zahra, yang paling bungsu, dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW Ummu Abiha,
ibu ayahnya sendiri. Diberi julukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zainab itu wanita yang sangat dihormati oleh Rasulullah SAW, anaknya sendiri. Begitu juga Ummu Kalsum dan Ruqayyah dinikahkan dengan Sayyidina Utsman ibn Affan. Dua-duanya wafat semasa hidupnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Kata Rasulullah SAW, kalau aku punya anak perempuan lagi, aku nikahkan lagi sama Utsman bin Affan. Tapi sayangnya anakku ini sudah habis, kata Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Utsman dijuluki Dzunnurain, yang memiliki dua pelita, dua cahaya, yaitu dua putri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Fatimah Zahra dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, sepupunya sendiri. Nah, Ummu Abiha, dalam Al-Quran juga ada surat namanya surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal, surat An-Nisa. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat namanya perempuan, Maryam. Namanya perempuan ini, Maryam. Di masa itu, di segala tempat ini ya, bukan di Arab saja, di semua tempat wanita itu tidak ada harganya. Terutama di ajaran-ajaran selain ajaran Islam. Wanita itu tidak boleh masuk tempat ibadah, tidak boleh masuk tempat ibadah. Di sebagian kepercayaan wanita itu dikorbankan. Dikorbankan ini perawan-perawan itu ya. Tapi Islam ini bangkit menghargai wanita. Jadi di masa itu sesuatu yang mubhir, yang menakjubkan gitu ya. Didengarkan suaranya wanita. Orang sekarang baru modern sebentar, baru perasaan modern, dia bilang Islam itu menekan wanita. Menekan dari mana? Menekan dari mana Islam ini? Islam ini justru yang mempelopori, menghargai kaum wanita. Orang sekarang ini terlambat menghargai kaum wanitanya, dan atas nama menghargai wanita, padahal tidak menghargai, menelanjangi kaum wanita. Menelanjangi kaum wanita. Atas nama wanita ini harus sama kedudukannya. Terus wanita ini bodoh, diperalat, diberi beban yang lebih dari batas kewajarannya. Dia suruh melayani suami, dia suruh melayani anak, dia suruh membereskan rumah, bertanggung jawab, plus dia kerja. Harusnya kan yang kerja suami ini ya. Harusnya yang kerja suami. Tapi dia dibebani dengan banyak hal, dia tidak sadar, dia anggap ini emansipasi. Ini bukan emansipasi, ini justru penjajahan. Semuanya dilimpahkan ke wanita, urusan anak, urusan rumah, urusan kerja, suaminya tidur pakai sarung di rumah. Ya khair, ini emansipasi ini, emansipasinya. Nah tapi Islam tuh menghargai. Nah saya tidak akan berpanjang-panjang ini. Tapi kebetulan pas topiknya juga saya bahas ini ya. Tapi ini wanita ini tanya ke Rasulullah SAW, bangkit dia, berdiri. Rasulullah bilang banyak penghuni neraka kaum wanita, ini berdiri ini tanya, ini berani tanya ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa kok penghuninya itu banyak kaum wanitanya? Kata Nabi Muhammad SAW, li'anna kunna takfurnal ashir wa takthurnal la'an. Ini problemnya. Karena kalian wanita-wanita, maksudnya istri-istri ini ya, banyak sekali yang tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Suaminya dapat rezekinya semampunya, ketika diberikan wala terima kasih, wala senyum, wala ya, dikasih sama suaminya sesuatu dia cuma segini ini ya. Kapan ini naiknya nih ya? Kapan gaji saya naik, kapan? Loh ini diterima itu bersyukur kamu, terima kasih. Kapan ini gajinya naik ini? La ilaha illallah. Tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau suaminya malas, itu perlu dimotivasi, Tapi kalau suaminya sudah berjuang habis-habisan, harus terima kasih. Yang kedua, wa taktsurnal la'an. Dan kalian ini banyak mencaci, nyelkit. Kalau ngomong celkit di hati itu ya. Taktsurnal la'an itu kalau ngomong pedes.
Kalau orang Solo bilang nyelekit, gitu ya, pedes omongannya. Kalau dia ngomong ini, kita bisa tidak tidur 2 hari ini ya. Pedes, dia memang tahu memilih kata-kata yang menjadikan orang lagi itu tidak bisa tidur 2 hari. Nah itu tidak boleh, harus dihindari itu ya, harus dihindari. Kalau ada kata-kata yang baik, kenapa pilih kata-kata yang menyakitkan? Karena kata-kata yang menyakitkan itu justru memperkeruh suasana. Tapi di zaman ini laki-laki juga kalau bicara pedes-pedes semuanya ya. Karena banyak netizen, di zaman ini banyak netizen ini ya. Nah kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua. Dia berkata, la yaqbalullahu ta'ala salatam ri'in wa fi jawfihi luqmata haramin. Kata Abdullah bin Abbas, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam jauf, di dalam rongganya, maksudnya di dalam tubuhnya, terdapat 1 suap haram. 1 suapan haram. Tidak diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Loh sampai kapan? Sampai dia bertobat. Kalau dia bertobat, kalau yang haram itu adalah hak orang, dia kembalikan, diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang haram itu ada di perutnya dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan ini? Abdullah ibn Abbas, habrul ummah, kata Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas ini ulamanya umat Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abbas. Rasulullah yang menjuluki itu, ini adalah ulama umatku, Abdullah bin Abbas. Kemudian waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhai mereka berdua. Abdullah bin Umar dia berkata, lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yutagabbal dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Kata beliau, kalau kamu itu sholat, lau shallaitum, kalau kamu melakukan sholat, hatta takunu kal hanaya, sampai kamu ini melengkung seperti busur. Perumpamaan ini, seperti busur-busur. Hanaya itu busur-busur. Busur panah itu ya. Kan melengkung busur panah ini. Artinya maksudnya apa? Kalau kamu itu banyak sholat sampai banyak rukuk, banyak sujud. Wasumtum hatta takunu kal autar. Dan kamu puasa sampai kamu seperti autar. Autar itu senarnya busur. Senarnya busur. Jadi perumpamaan dari kurusnya ya. Sampai seperti senarnya busur. Maka sholat kamu itu dan puasa kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kamu menyandang sifat wara' hajiz. Sifat wara' yang betul-betul memisahkan kamu dari hal-hal yang haram dan dari hal-hal yang syubhat. Kalau kamu sholat sampai bungkuk, puasa sampai seperti senar kurusnya, tapi kamu tidak warok, semua kamu terima, uang dari mana aja pokoknya uang saya terima, makanan dari mana aja pokoknya saya makan, tidak diterima sholat kamu, tidak diterima puasa kamu. Siapa yang mengatakan ini? Abdullah ibn Umar. Wa yuqalu, dan disampaikan, inna fit Taurah, di dalam kitab Taurat disebutkan, man lam yubali min aina mat'amuh lam yubalillahu min ayyi abwabin nar adkhaluh. Siapa yang tidak mempedulikan makanannya dari mana, maka Allah tidak akan mempedulikan masuk nerakanya dari pintu mana. Lempar. Pintunya neraka itu kan ada 7. Oh ini masuk makanannya dari mana, tidak pernah dia remehkan. Pokoknya makan. Pokoknya untung.
Pokoknya untung. Kalau sudah lihat angka biasanya kalap ini ya. Hukum fikih ditaruh di belakang nih. Yang penting masuk saldo dulu. Padahal angka yang besar itu kalau masuk ke saldo kamu dari barang yang haram itu merusak saldo kamu semuanya. Rusak. Nanti isinya penyakit semuanya. Isinya penyakit, merusak diri kamu, merusak anak kamu, merusak istri kamu, rusak hidup kamu nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri ini orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang arif billah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya kalau kebanyakan cerita tidak habis-habis nih ya. Dia berkata, mithlul ladzi yunfiqu fi ta'atillah minal haram, mithlul ladzi yughsilu thawbal mutanajjisi bil baul. Intaha ucapannya, selesai ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang menafkahkan hartanya, yang bersedekah maksudnya, orang yang bersedekah di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ada orang miskin, dia beri hartanya, atau hartanya dia gunakan untuk bangun masjid, untuk bangun musola, untuk bangun rumah sakit, untuk kamar mandi, WC umum umpamanya. Atau hartanya dia gunakan untuk pergi umrah, pergi haji. Kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang membelanjakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah, tapi harta yang dibelanjakan itu dari hasil yang haram. Jadi orang yang memiliki harta haram, kemudian hartanya itu dibelanjakan di jalan ketaatan, kata beliau, seperti orang yang mencuci baju yang terkena najis, tapi nyucinya dengan kencing. Nyucinya dengan kencing ini ya. Jadi badan kita ini kan kotor dengan maksiat, kotor dengan dosa-dosa, kotor dengan kelalaian, kotor dengan ketaatan-ketaatan yang tidak kita jalankan dengan benar. Mau kita cuci dengan amal taat ini. Nyucinya yang paling cepat dengan apa? Sedekah. Uang ini kita keluarkan, kita belanjakan untuk jalan ketaatan. Itu bisa mencuci kekurangan dan dosa-dosa kita. Nah, tapi kalau yang kita sedekahkan itu ujung-ujungnya dari harta yang haram, itu diumpamakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kamu seperti mencuci baju yang terkena najis. Baju yang terkena najis itu apa? Itu diri kita. Sedekahnya itu air kencingnya tadi itu. Sedekah dari harta yang haram itu seperti air kencing. Nah, kalau baju yang terkena najis, najisnya mau hilang harusnya disucikan dengan air suci yang menyucikan. Kalau disucikan dengan air kencing, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa dzalika la yudhirus thawba. Air tersebut, air kencing itu tidak bisa menyucikan pakaian, walakinnahu yazidu fi najasatihi. Bahkan air itu bukan cuma tidak sekedar tidak bisa menyucikan, tapi menambah najis di atas najis. Zaduhu najisan ala najisin. Menambah najis di atas najis. Nah, bagaimana bisa harta haram itu bermanfaat bagi pemiliknya? Wa qala Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, dia berkata, raddu dirhama min syubhatin, dari barang yang subhat, ahabbu ilallah minat tasadduq bi mi'ah alf dirham
wa mi'ah alaf wa mi'ah ma'alaf wa mi'ah alaf hatta udda sitta mi'ah alfin. Ibnul Mubarak ini dia mengatakan mengembalikan 1 dirham yang syubhat. Jadi umpamanya kita dapat 1 dirham yang syubhat, tidak jelas ini halal apa haram. Syubhat itu tidak jelas ini halal apa ini haram. Apalagi yang haram gitu ya. Dapat 1 dirham yang haram. Kita kembalikan. Loh, saya takut ini. Saya dapat keuntungan 1 dirham, tapi jalannya tidak jelas ini. Saya takut. Nah, bagaimana kalau 1 miliar? Lebih-lebih lagi ini ya. Atau 100 juta. Ada 100 juta. Tapi ini ada macam-macam nih. Dalamnya 100 juta ini ada tidak bersih 100 jutanya. Wah, itu lebih dari 1 dirham. Balik kan? 1 dirham yang tidak benar kamu kembalikan, itu lebih disukai Allah. Perbuatan kamu mengembalikan 1 dirham yang tidak benar itu, lebih disukai oleh Allah daripada bersedekah mi'ah alaf dirham. 100.000 dirham, wa mi'ah alaf dirham. Dan ditambah 100.000 dirham lagi, wa mi'ah alaf dirham. Ditambah 100.000 dirham lagi. Kata periwayatnya Ibnul Mubarak ini mengulang sampai 6 kali. Jadi 600.000 dirham. Tidak tahu saya 600.000 dirham itu berapa rupiahnya. Tapi yang jelas kan perbandingannya sangat jauh sekali. 1 dirham dengan 600.000 dirham. 600.000 dirham. Sittata alfin. Nah, jadi kita mengembalikan sesuatu yang bukan hak kita, itu pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya sangat besar, bukan nol ya. Bukan nol. Mengembalikan sesuatu yang haram, mengembalikannya atau tidak mau menerima sesuatu yang haram, itu bukan kita nol sudah, selamat dari dosa, bukan sekedar selamat dari dosa. Tapi kita sedang melakukan perbuatan yang di mata Allah lebih baik daripada kita sedekah 600.000 dirham. Perbandingannya dengan mengembalikan 1 dirham. Bagaimana kalau yang kita kembalikan itu 1 miliar? Ya, di sisi Allah lebih baik daripada sedekah 600 triliun. Nah, dan begitu seterusnya, tambahkan seterusnya. Jadi melindungi diri dari barang yang haram, kesimpulannya ini ya, melindungi diri dari barang yang haram itu lebih utama daripada sedekah. Lebih utama daripada sedekah. Tapi bukan mulai besok saya sudah tidak sedekah lagi. Enggak. Bukan seperti itu. Nomor 1 itu melindungi diri kita dulu dari barang yang haram. Karena orang zaman sekarang ini salah dalam memahami agama. Dia pokoknya banyak bantu orang, tapi dia tidak mempedulikan dari arah mana uangnya ini masuk. Kalau barang saldonya ini kecampur barang yang haram, bisa jadi seperti mencuci pakaian najis dengan air najis, dan dengan air najis seperti yang disampaikan tadi. Wa qala Sahal ibn Abdullah At-Tusturi rahimahullah. Sahal ibn Abdullah At-Tusturi dia berkata, "Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba." Ini dampak yang lain. Tadi dampak pertama apa? Salatnya tidak diterima. Dampak kedua, puasanya tidak diterima. Dampak ketiga, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak berikutnya lagi kata Sahal ibn Abdullah At-Tusturi, siapa yang memakan barang yang haram, asad jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Siapa yang memakan barang yang haram, maka anggota badannya pasti akan bermaksiat, dia mau atau tidak mau, dia tahu atau tidak tahu. Pokoknya badan kalau kemasukan barang yang haram, pasti akan mengakibatkan badannya ini
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, matanya jadi maksiat atau telinganya atau tangannya atau perutnya atau kemaluannya atau kakinya, pasti akan bermaksiat. Dia mau maksiat atau tidak mau maksiat. Maksudnya ada orang yang memang menghendaki dirinya berbuat maksiat, ada yang orang menjaga dirinya dari maksiat. Tapi kalau kamu makan barang yang haram, walaupun kamu tidak mau maksiat, harta yang haram yang kamu makan itu akan mendorong kamu melakukan perbuatan maksiat. Bahkan kata beliau, alima aulam ta'lam. Dia sadar ini barangnya ini haram, atau dia tidak sadar akan mengakibatkan jasadnya berbuat yang haram. Pertanyaannya, kalau yang sadar itu jelas dia mau. Kalau yang tidak sadar, kok bisa-bisanya yang tidak sadar itu juga menjadikan jasadnya ini melakukan barang yang haram, melakukan sesuatu yang haram. Ya, karena barang yang haram itu seperti racun di dalam jasad kita. Kita kalau makan sesuatu di emperan jalan itu kita tidak pernah perhatikan, tidak higienis gitu ya. Umpama ini ya, tidak higienis. Kita makan, kemudian ternyata di makanan yang kita makan itu ada bakterinya. Kita tidak tahu ada bakterinya. Bisa sakit tidak kita? Sakit. Bisa sakit. Kita tidak bisa bilang ke Allah, ya Allah, saya kan tidak tahu kok ini ada bakterinya, kok saya dikasih sakit? Loh, karena bakteri yang masuk ke perut kamu itu bukan karena kamu tahu, kamu makan, kemudian bakterinya melukai kamu. Kamu tidak tahu pun kalau bakterinya masuk ke perut kamu, ya kamu akan sakit. Jadi yang betul bagaimana? Ya kamu harus teliti dalam mencari makan. Yang kemungkinan ada bakterinya yang lebih sedikit. Umpamanya cari rumah makan yang higienis, yang bersih, orangnya yang menyediakan juga bersih. Itu kemungkinan ada bakteri sedikit. Nah, sama seperti itu. Kalau bakteri lahiriah saja bisa menyebabkan penyakit fisik, bakteri-bakteri dan virus batiniah di dalam makanan itu bisa mengakibatkan penyakit rohani yang mendorong kita, nanti bakteri itu menjadikan tubuh kita sakit, kalau yang rohaninya menjadikan rohani kita sakit, baik kita tahu atau kita tidak tahu. Makanya harus bagaimana? Ya kalau mau makan atau dapat harta, cari makanan yang higienis secara maknawi. Ini betul-betul halal. Kita pastikan ini makanan yang halal. Ustadz, zaman sekarang kalau halal-halal, nanti ya kita lapar semua, Ustadz, tidak ada ini. Ya lebih baik lapar daripada kita kemasukan barang yang haram. Ada orang, saya kasih doa, Allahumma rzuqna arzagan kathiran halalan tayyiban biduni ta'ab wala masyaggah wala yu'adzibna alaih. Ini doanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya. Doa ini sudah bagusnya luar biasa ini. Ya Allah, berikanlah kepada aku rezeki yang halal, yang banyak. Kalau minta sama Allah jangan sedikit-sedikit, minta sama Zat yang maha kaya kok, ya Allah, beri saya Allah sedikit aja, enggak apa. Enggak beradab kamu, minta sama Zat yang maha kaya kok mintanya sedikit. Minta yang banyak. Minta yang banyak bukan karena kita rakus, karena kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Arzaqan katsiran, rezeki yang halal, yang banyak, halalan, halal, thayyiban, yang baik, enggak datangkan penyakit di mana-mana. Halalan thayyiban. Biduni ta'ab wala masyaggah, tanpa susah-susah ya Allah, tanpa capek-capek. Kenapa kok tanpa susah-susah, tanpa capek-capek? Bukan kita malas, karena kita tidak mau nyari rezeki itu menyibukkan kita dari ibadah. Kita ini maunya hidup untuk ibadah. Rezekinya yang gampang aja, dapatnya yang gampang. Jangan rezeki yang menyibukkan kita dari ibadah, tidak bisa hadir majelis taklim, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa baca wirid. Tidak mau ya Allah kalau rezeki kayak gitu. Rezeki yang biduni ta'ab wala masyaggah. Penutupannya ini indahnya, wala tu'adzibna alaih. Rezeki yang menjadikan kami nanti tidak engkau siksa. Karena ada rezeki yang datang menjadikan pemilik orang yang dapat rezeki itu disiksa karena tidak bersyukur,
digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ini orang saya kasih doa ini, dia baca doanya Allahumma rzuqna arzagan katsiran biduni ta'ab. Halalnya dilompati sama dia. Loh, kamu bacanya halalnya kemana ini? Halalnya. Ustaz, kalau halal nanti sedikit rezeki saya, Ustaz. Zaman sekarang ini rezeki yang halal ini sedikit. Jadi dia doanya Allahumma rzuqna arzagan katsiran biduni ta'ab wa masyaqah. Jangan pakai halal, Ustaz. Kalau pakai halal nanti dapatnya sedikit. Loh, kalau kamu tidak pakai halal ya nanti kemasukan barang haram, betul. Berarti itu di kepala kamu. Pokoknya rezeki yang banyak sudah. Tidak mikir ini halal atau haram. Karena dia belum tahu dampak dari rezeki yang haram. Kalau kita baca dampaknya seperti ini, takut tidak kita? Takut kita. Ini hadis seperti ini harus dipampang di masjid-masjid sekarang. Jangan urusannya tahlil, maulid, bid'ah, berkelahi terus, tapi makannya dari jalan yang mana dia tidak tahu. Ini loh lebih penting. Harus ditempel di masjid-masjid. Hadis-hadis ini harus dibahas di pengajian-pengajian. Karena kata Rasulullah SAW, sebelum wafatnya Nabi itu mengatakan, aku tidak takut umatku sepeninggalku nanti berbuat syirik. Tidak takut aku. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada umatku yang syirik. Jadi kita ini tidak usah bingung. Ini jangan-jangan syirik ini. Tidak usah jadi satpamnya Allah kita ini. Nabi aja tidak takut kok. Artinya Nabi itu merasa aman umatnya untuk menyembah dia seperti Nasrani menyembah Isa, seperti Yahudi menyembah Uzair. Kata Nabi, aku tidak takut umatku itu syirik. Maksudnya tidak ada umatku yang menyembah aku, kata Rasulullah. Dia mau memuji maulid, mau muji-muji Nabi, pujilah aku, kata Rasulullah SAW. Tapi dan Nabi itu merasa aman umatnya ini berbuat syirik. Yang ditakutkan Nabi apa? Yang aku takutkan adalah umatku berlomba-lomba berebut dunia seperti serigala. Nah ini yang ditakuti Nabi malah tidak digubris, yang tidak ditakuti Nabi malah dijadikan bahan pembicaraan terus sampai bosan kita. Orang ziarah syirik, orang tawasul syirik, semua syirik semua. Surga sepi, cuma dia tok sama keluarganya ini ya. Padahal Allah ini menciptakan surga begitu besar. Maknanya syirik kadang-kadang tidak tahu. Semua pokoknya syirik. Tapi masalah harta ini tidak pernah dibahas. Tidak pernah dibahas. Padahal ini sesuatu yang sangat penting sekali. Kita lanjutkan tinggal sedikit ini ya. Waman akalal halal, sebaliknya. Siapa yang makan makanan yang halal, menjaga barangnya, dijaga makanannya, halal terus makan yang halal, atau ajawarihuhu sya'a am abah. Lihat ini, kita kalau mau jasad kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dulu makanan yang masuk. Siapa yang makan makanan yang halal, jasadnya pasti berbuat taat kepada Allah, dia mau atau tidak mau. Bayangkan ini luar biasa ini. Dia mau atau dia tidak mau taat. Maksudnya dia tidak pernah mempedulikan amal taat, tapi dia makannya barang yang halal, nanti Allah akan memberi jalan, dia ini jalan ke tempat yang halal. Tapi kalau dia tidak memperhatikan makannya, ya jalannya yang kebongkar ini, yang kebuka jalannya jalan yang tidak benar semuanya. Sya'a am aba, alim aulam ya'lam. Dia tahu atau tidak tahu. Kalau kita mau anak-anak kita ini jadi anak yang beramal taat, ya perhatikan makanannya. Istri kita juga seperti itu. Wa wufiq lil khairat, dan dia akan mendapatkan taufik untuk berbuat baik. Wa kana salafu rahimahullah yaqulun. Para salaf semoga Allah merahmati mereka, dulu mereka itu berkata, kul ma syi'ta famithluhu ta'mal. Intaha. Kata salaf itu, makanlah sesukamu, maka sesuai dengan makanan yang masuk ke perutmu, kamu nanti akan berbuat. Terserah kamu maksudnya. Terserah kamu mau makan apa, nanti perbuatan kamu itu sesuai dengan apa yang kamu makan. Maksudnya, kalau kamu makan yang halal, ya perbuatanmu baik. Kalau kamu makan yang haram, perbuatanmu tidak baik. Qultu, aku berkata,
Walladzi ya'kulul haram wasyubhat wa in amila bitta'at fi dhahir fa ta'atuhu ghairu maqbulah. Kata beliau Habib Abdul Haddad, orang yang makan makanannya haram dan syubhat, ini maksudnya orang yang tidak mempedulikan loh ya. Orang yang tidak mempedulikan. Ya sudah, pokoknya ini dia tahu haram dimakan, syubhat dia makan. Kerjanya ini tidak diteliti terlebih dahulu. Beda dengan orang yang sudah meneliti terus masuk barang yang haram, dia tidak tahu. Ini tidak termasuk dalam kultu ini ya, ucapan Habib Abdul Haddad ini. Yang masuk ini, yang mau kita bahas ini, ucapan Habib Abdul Haddad ini, orang yang makan makanannya tidak dipedulikan. Siapa yang makan barang haram dan syubhat, wa in amila bitta'at, walaupun dia beramal-amal yang taat fi dzahir, dalam lahiriahnya dia sholat, ngaji, puasa, tapi makannya makan yang haram terus, fa ta'atuhu ghair maqbulah, maka amal taatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li qaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Wa li qaulihi alaihi salatu wassalam, dan bersandar pula dari ucapan sabda Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, thayyib, maha thayyib, dan dia tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Nah, tinggal sedikit ini ya. Wala budda ayyu'ridha li akilil haram fi ta'atihi minal awarid adh-dhahirah wal batinah ma yufsiduha alaih. Pasti, labud, harus atau pasti akan datang kepada orang-orang yang makan haram ini, akan mendatangi orang-orang yang memakan yang haram ini, di dalam amal taatnya akan datang rintangan-rintangan secara zahir dan batin yang akan merusak amal taatnya. Pasti itu. Orang kalau makan yang haram, kalaupun dia beramal taat, pasti akan datang kepada amal taat itu halangan-halangan yang akan merusak amal taatnya, karena dia tidak mempedulikan makanannya. Wa yahbituha wa yukhrijuha an kauniha ta'ah, sehingga rintangan tersebut akan menggugurkan dan mengeluarkan amalnya dari amal taat tadi. Amalnya jadi tidak taat lagi. Contohnya, dia sedang sholat, karena dia tidak memperhatikan makanannya seenaknya saja, haram dia makan, syubhat dia makan. Dia mau sholat ini, Allahu Akbar, terus dia lihat, nah ini orang-orang biar tahu nih saya orang soleh ini ya, riya muncul di dalam dirinya, atau hal-hal lainnya yang sombong, atau hal-hal lainnya yang bisa merusak amal taatnya. Pasti, kata Habib Abdul Haddad, kalau dia tidak mempedulikan makannya, pasti akan muncul rintangan-rintangan ini secara lahir atau secara batin yang akan merusak amalnya. Wa man ta'ammal dzalika wa jarrabahu min nafsihi aw min ghairihi arafahu. Siapa yang merenungi ucapan saya ini dan mengujinya baik di dirinya atau di diri orang lain, maka dia akan mengetahui apa yang saya ucapkan ini. Tapi siapa yang tidak merenungi ya tidak paham. Yang tidak pernah belajar ya tidak paham dia. In lam yakun maghruran mustadrajan. Kecuali dia tidak termasuk orang yang maghrur mustadraj. Nah, kalau orang sudah maghrur, tertipu, lalai dia. Wah, berasa dirinya paling hebat, paling suci, paling mulia, berasa dirinya punya makom, punya kedudukan, padahal dia tidak punya apa-apa. Mustadrajan itu diulur sama Allah. Semua yang dia mau datang semuanya. Dia mau A dapat, mau B dapat, mau C dapat. Dia akan terlalaikan dari hal-hal ini sehingga dia tidak memperhatikan. Loh, ini saya dapat rezeki dari mana, dari arah manapun, tapi kayaknya saya baik-baik saja kok hidup saya. Hidup saya baik-baik saja. Bahkan hidup saya ini dalam tanda kutip tampak bahagia. Mau ini dapat, mau itu dapat.
mau rumah dapat, mau mobil dapat, mau motor dapat, mau pergi jalan ke sini dapat, mau ke situ dapat. Ini namanya mustadrajan. Belum tentu kalau kita mendapatkan apa yang kita mau semuanya, itu belum tentu baik. Belum tentu baik. Jadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diukur dengan banyaknya rezeki yang kita maui, yang kita dapat. Belum tentu loh. Karena di dalam riwayat Habib Abdul Haddad di bab doa, Habib Abdul Haddad menyampaikan hadis Rasulullah, kadang-kadang ada doa yang naik ke langit. Doanya seorang hamba ini, minta sesuatu, Allah bilang ke malaikat, "Hei malaikat, segera penuhi apa yang dimaui hambaku ini, aku ndak suka dengar suaranya dia." Allah ndak suka dengar suaranya. Sudah dikasih, biar ndak minta, biar ndak ngerengek terus. Aku ndak suka dengar suara hamba ini. Allah ini ndak suka dengar suara hamba ini karena hamba ini ahli maksiat. Ahli maksiat gitu ya, bukan karena ras tertentu, ndak. Karena dia ini ahli maksiat. Tapi sebagian doa ada yang naik ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala ke malaikat, "Hei malaikat, jangan dikabulkan dulu ini doanya hamba ini karena aku suka dengarkan suara rintihan hamba ini." Jangan-jangan kalau kita doa ndak kabul-kabul ini, suara kita ini suara di playlistnya Allah ini ya, di favoritnya Allah ini yang sama Allah diulang-ulang terus karena Allah suka dengan suara kita. Kalau kita ini doa langsung terkabul, jangan berasa diri kita ini wali min auliyaillah. Belum tentu loh ya. Karena jangan-jangan doa kita, suara kita ini suara yang paling fals ini ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang orang itu diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia maui di dunia ini dapat semuanya, seperti ayam potong. Ayam potong ini karena bahlulnya ayam potong ini, bodohnya ayam potong ini, gemuk dia di dalam kandang, makan semua tersedia, minumnya disuntik, vaksin lewat ayam-ayam yang kurus di luar kandang itu. Ayam potong ini, apa kamu ini apa? Lihat ini saya ini kaya luar biasa nih. 8 bulan, 3 bulan sembelih. Gemuknya ini karena biar enak dagingnya, disembelih biar enak. Kalau sudah disembelih, ayam potong ini kalau sudah waktu mau disembelih, dia lihat ayam kampung yang kurus-kurus ini, ya Allah, andai aku ini ayam kampung ini malah tidak apa-apa. Nah, manusia itu seperti itu, ada yang digemukkan oleh Allah, wa numli lahum liyazdadu ithma. Di dalam ayat disebutkan, aku tuang kenikmatan di atas kenikmatan supaya tambah dosanya. Bukan karena aku cinta kepadanya. Jadi ini jangan jadi ukuran. Doa terkabul cepat ini kadang-kadang istidraj. Jadi kita kalau doa terkabul, segera terkabul, istighfar. Astagfirullah, ya Allah, jadikan apa yang saya minta ini kau ridhoi. Kalau doa kita belum terkabul, alhamdulillah, jangan-jangan suara saya ini suara favorit. Ya. Mungkin Allah mau memilihkan buat saya ini pilihan yang lebih tepat. Kata Imam Ja'far As-Shadiq bertanya kepada murid-muridnya, kalian kalau berdoa, doa kalian dijawab langsung oleh Allah atau doa kalian belum dijawab, bagaimana? Kata murid-muridnya, kalau segera dijawab oleh Allah, kami alhamdulillah. Kalau belum dijawab, ya kita bersabar. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, oh berarti taraf kalian ini baru setaraf dengan anjing di kampung sini. Ini dia bicara sama muridnya loh ya. Baru setaraf dengan anjing di kampung sini. Kita tidak boleh kalau orang di luar kita ngomong seperti ini ya, dilaporkan ke polisi langsung, pencemaran nama baik. Apalagi zaman sekarang nih paling suka lapor-laporan kan. Ya. Tapi kalau sama muridnya dia sudah biasa bicara seperti ini. Ini taraf kalian baru seperti anjing. Anjing itu lihat, kalau dia minta sesuatu sama tuannya diberi, bahagia dia. Kalau sama tuannya belum diberi, dia menjulurkan lidahnya. Sabar. Manusia ada yang tidak sabar, misi menang anjing daripada manusia ini. Nah terus kalau
Yang betul bagaimana? Yang kualitas itu seperti apa? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, nahnu ahlul bait idza muni'na syakarna wa idza u'tina atharna. Kata dia, kita ahlul bait itu kalau minta sesuatu belum diberi sama Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah. Berarti yang saya minta ini tidak tepat, Allah mau memberi saya sesuatu yang tepat. Jadi kalau minta belum tidak terkabul, alhamdulillah. Nah, kalau terkabul, kalau diberi oleh Allah, atharna, kami bagi-bagi, tidak kami simpan. Semua orang dapat. Semua orang dapat. Nah, seperti itu akhlak, itu kedudukan. Kita sudah bisa seperti anjing aja sudah bagus, ya. Kemudian faqad tabayyana lakum wattadih, maka telah menjadi jelas bagi kalian, wattadih dan sama, jelas juga, ya. Annal haram, sesungguhnya sesuatu yang haram, yajib ijtinabuhu bikulli hal. Barang yang haram itu wajib dijauhi dalam segala kondisi. Wa yata'ayyan al-ihtiraz minhu, dan dipastikan penjagaan dari barang yang haram tadi. Itu harus kamu menjauhi barang yang haram dan menjaga diri dari barang yang haram, wal bu'du anhu bikulli wajhin, dan menjauhi dari semua barang yang haram itu dari segala sisi, supaya kita ini selamat, sholat kita selamat, puasa kita selamat, qiraah kita selamat, sedekah kita selamat, kemudian jasad kita itu mudah beramal taat, anak-anak kita, pasangan hidup kita selamat. Perhatikan nafkah kita. Nah, jadi ini mulai detik ini kita perhatikan nafkah kita. Jangan ikut-ikutan orang yang belum membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Loh, itu orang itu seenaknya saja kok nanti saya enggak dapat loh ini. Semua berebut, barangnya syubhat, haram, tapi kalau saya enggak berebut nanti saya enggak dapat loh. Kalau saya tidak melakukan A yang haram, saya tidak melakukan B yang syubhat, lepas loh ini nanti. Tendernya yang sana yang menang, saya enggak dapat ini. Suruh ngambil semuanya tender itu, yang penting saya matinya enak, masuk surga. Daripada saya rebutan sama tender A, tender B ini, saya kemasukan barang yang tidak jelas, rusak hidup saya, rusak agama saya. Lebih baik, kata Rasulullah, kamu makan tanah. Ngambil tanah ini kamu makan, kata Rasulullah ini. Ambilin tanah ini, kalau kamu lapar nih, lapar loh, saya tidak dapat tender ini. Ambilin tanah ini makan, istri kamu kasih tanah, anak kamu kasih tanah, itu lebih baik daripada kamu kemasukan barang yang haram. Rusak semuanya, na'udzubillah. Itu permisalan loh, jangan nanti terus bawa tanah di rumah. Enggak, itu permisalan saja itu ya. Permisalan dari pentingnya menjaga diri dari barang yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan segala yang masuk ke dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan menjadikan kita jauh dari barang yang haram, jauh dari barang yang syubhat, mengaruniai kita harta yang halal, makanan yang halal, yang menjadikan anggota badan kita, keluarga kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah melakukan amal taat dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana bagi kita untuk mudah mengamalkan. Digolongkan kita termasuk mereka yang alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, dan digolongkan kita walaupun kita belum seperti mereka, belum seperti Habib Abdullah bin Al-Haddad, belum seperti orang-orang yang kita sebut namanya tadi, wali-wali tadi, belum seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan anak-anak para sahabatnya. Walaupun kita belum seperti mereka, kita digolongkan orang yang mau mencontoh mereka dan digolongkan bersama mereka fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.